गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बर्मा रांगा रातुल चरणे मा शत कोटि कोटि प्रणाम। बड़दा रातुल चरणे मा शत कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य देव दादा रातुल चरणे मा शत कोटि प्रणाम। ऋत्विक देवतार चरणे मा शत कोटि प्रणाम। सकलके जानाय आमार आनंदित जय गुरु। आज के आमरा दासुल सर्वग्रामबासी शुधु दासुल ग्राम नय दासुल मादारगंज एवं अनेकखान थेके अनेक दादा मायेरा एसेछेन सकलेर सहयोगितातेई आमरा एई ठाकुरेर शत महोत्सव सकले मिले पालन करछि। आमरा कत भाग्यवान जे आमरा निजेरा बुझतेई पारि ना आमरा एत कर्म भाग्य आमादेर भालो बोले आजके आमरा एई दासुल ग्रामे एई मंचे ठाकुरके बसिए ठाकुरेर नाम गुणगान ठाकुरेर कत कथा आमरा शुनछि जानछि एवं जारा अनेकेई दीक्षा नियेछे अनेक दिन हलो किन्तु ठाकुरके एखोनो बुझतेई पारेनि जे ठाकुर कि। आजके यदि ठाकुरेर बाणीगुलो आमरा आमादेर जीवने सब समयेर जोन्नो सेगुलो गड़े तुलते पारी ताहलेई आमरा ठाकुरके बुझते पारबो जे ठाकुर कि जिनिस। जे ठाकुरेर नाम नियेछे परेर दिन थेकेई केउ इष्टकर्मेर कथा भावेनी। आजके आमी एकटा कथाई सब मा दादादेरके बोलबो एवं मायेदेरके विशेष अनुरोध करेई बोलबो जे आमादेर संसार जीवनटा परिपालित सुंदर करे तुलते गेले आमादेर सर्वप्रथमेई दीक्षा नेওয়ার पर ठाकुर जा जा बोलेछेन सेई रकम भावे प्रतिपालित करे आमादेर संसारटा सुंदर करे तुलते होबे। शुधुई जे आमरा संसारेर गृहकर्मई करब रान्ना बाड़ी करब सकाल थेके सन्ध्या पर्यन्त ठाकुरके जेखाने जखन देखब प्रणाम करब ताते किन्तु किछु होबे ना। मा बाबाके भात दिलाम ना और मा बाबार पा धरे प्रणाम करलाम ताई कि हय कखनो? ठाकुर जेटा बोलेछेन जे दीक्षा निले तबेई जानिस इष्टभीति करते हय इष्टभीतिविहीन दीक्षा कभु किरे चेतन रय। आजके यदि आमरा इष्टभीति करे चली तबेई बुझते पारबो ठाकुर आमादेर संगेई थाकेन। आपनारा यदि प्रतिनियत ठाकुरेर इष्टभीति सकाले प्रातःकालीने उठे सब कर्मेर आगे इष्टभीतिटा करे चलेन तबेई बुझते पारबेन जे ठाकुर धरे चलार जीवने कत सार्थक कत सुंदर जीवन तैरी हये उठबे। आमरा ठाकुरेर जे प्रथम कर्मटा सेटाई करि ना खामखेयाली चलने चली जखन जेटा मने हय तखन सेटा करी। अनेक मायेदेर संसारे आछे सकाले उठे स्वामी देवतारा 5टार मध्य बेरोय चले जाय मायेरा शुएई थाके केउ ओठे ना। सकाले स्वामीरा जखन घुम थेके ओठे तखन मायेदेर सकल मायेदेर चेतना जागार थेके घुमटाई बेशी हये ओठे। घुमे थाकले सबई घुमे थाकबे ठाकुरेर नामटाओ धीरे धीरे घुमेई जाबे। इष्टभीति करार कथा ओई 10टार समय इष्टभीति कि हय? ठाकुर बोलছেন যে इष्टभीति सब कर्मेर আগেই করতে হয়। सब कर्मेर आगे যদি আমি इष्टभीति করি তবেই আমি বুঝতে পারবো इष्टभीति করার ফলটা কি আছে। सब मायेदेर काछे करजोरे प्रार्थना करे बोलছি আজকে এই দাসুল গ্রামে আমরা মাতৃ সম্মেলন করছি মায়েদেরকে নিয়ে আমাদের আলোচনা। सब মায়েরাই সুখে থাকবে ভালো থাকবে सब ঘরে স্বামী সন্তান শ্বশুর শাশুড়ি সব কিছু আছে। শুধু একা একা কেউ ভালো থাকতে পারে না সকলকে নিয়ে ভালো থাকতে হয়। শুধু নিজ ঘর নিয়ে ভালো থাকা যাবে না পাড়া প্রতিবেশী আশেপাশে সকলকে নিয়ে ভালো থাকতে হবে। আমার প্রতিবেশী কারো যদি কোনো কিছু হয় সে যদি অসুস্থ থাকে আমার কানে যখনই পৌঁছায় তখন কষ্ট হয়। আজকে তার জন্য আমি কি করতে পারবো? কিচ্ছু করতে পারবো না। একমাত্র ঠাকুরের চরণে তাকে নিবেদন করে ঠাকুরকে জানায়ে বলতে পারবো ঠাকুর তুমি তাকে ভালো রাখো। তাহলে আমার इष्टभीतिटा करतेई हबे। इष्टभीति यदि ना करी ठाकुरेर कोनो किछु बुझते पारबो ना। ठाकुरेर छबिटाई मात्र
দেখবো আর প্রণাম করব, চলে যাব। ইষ্টভীতি যদি আমরা প্রতিনিয়ত করি তবেই ঠাকুরকে চিনতে পারবো, বুঝতে পারবো। ঠাকুর আচার্যদেব দেওঘরে আছেন, আমরা দেওঘরে যাই নিবেদন করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি। আচার্যদেব বলছেন যে দেওঘরে সবসময় নিবেদন করতে আসা যায় না। আমাদের জীবনের প্রতি দৈনন্দিন জীবনের আমাদের অনেক কিছু সমাধান আছে। তাহলে আমরা কি প্রতিদিন দেওঘরে নিবেদন করতে যাব, নিবেদন করতে যেতে পারবো? তা পারবো না। আমাদের ঘরে ঠাকুর, বড়মা, বড়দা, আচার্যদেব সকলেই আছেন। সকালে উঠে নাম ধ্যান করে ইষ্টভীতি করে আমাদের মনে সারা দিনের আশা আকাঙ্ক্ষা কামনা বাসনা যত কিছু চাওয়া পাওয়া তার কাছে যদি আমরা নিবেদন করে তাকে জানাই, তার নাম গুণগান করে চলি, সারাদিন যদি তার নাম জপ করি, তাহলে আমাদের সব কিছুই ওই ঠাকুরের সামনে বসেই হবে, দেওঘরে যেতে হবে না। মা, আজকে আমার জীবনে অনেক কিছুই হয়ে গেছে। আমি আমার তেলাইন গ্রাম বহুদূর, সেখান থেকে আসার পর আমার বাড়ি ভিটা ভেঙে ধুলির স্বাদ হয়ে গেল। আমার স্বামী সেরকম বিশাল বড়লোক ঘরের ছেলে ছিল, এখানে সে কর্ম করতে পারতো না। আজকে আমার 3 সন্তান নিয়ে আমি হাবুডুবু খেয়েছিলাম। আমি কি করে তাদেরকে মানুষ করব, কি করে তাদেরকে মানুষের মতো মানুষ করে আমি আজকে আমার জীবনযাপন করে তাদেরকে তৈরি করতে পারবো? একমাত্র আমার ভাসুর ছেলে প্রতিরাম ডাক্তারবাবু, ওনাকে সকলেই চেনেন, সে আমার দীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। আমার দীক্ষা হয়েছিল বনবিহারী মুখার্জির হাতে, আমার ঋত্বিক দেবতা। আমি তার কাছে দীক্ষা নেওয়ার পর আমার ভাসুর যা, তারা সস্তনী ব্রতধারী লোক ছিল, তাদের কাছ থেকে ঠাকুরকে নিয়ে চলার সব কিছু আমি সেখান থেকে শিখে সেই কর্ম ঠাকুরের চলার পথগুলো আমি সেখান থেকে বেছে নিয়ে আজকে আমার ছেলে মেয়েরা পাড়া প্রতিবেশী সকলকে নিয়ে ঠাকুরের পথে চলে আমি আজকে খুব ভালো আছি। তাই বলছি, এই দাসুল গ্রামে সব মায়েদের কাছে যারা এতদিন দীক্ষা নিয়ে ইষ্টভীতি করেননি, আজকে আমরা ডিপিওয়ার করার জন্য প্রতিটা বাড়িতেই যাই, মায়েদেরকে বলি, জোর করে মায়েরা বলে জোর করে পয়সা নিয়ে যায়। তা কিন্তু হয় না মা, ইষ্টভীতির পয়সা জোর করে হয় না। আমরা গিয়ে বলি, সেই মুহূর্তে খুশি হয়ে সেই দিনে ইষ্টভীতির পয়সাটা দেয়। পরের মাসে আমরা যখন আর ডিপিআরকে ঢুকতে পারি না, ইষ্টভীতি দেওয়ার কথা তারা ভুলে যায়। কিন্তু সেটা করলে হবে না, আমাদের খেয়াল করে ইষ্টভীতি উপযোজনা কেন্দ্র পাশে বিনার বাড়ি, সেখানে উপযোজনা কেন্দ্র, সেখানে সকালে আমরা ইষ্টভীতি যেমন না খেয়ে ইষ্টভীতি দেই, এই ইষ্টভীতির অর্ঘ্যটাও সেইখানে গিয়ে না খেয়ে ইষ্টভীতির অর্ঘ্যটা পৌঁছে দিয়ে আসতে পারলে তবেই সেই ইষ্টভীতির অর্ঘ্যটা দেওয়া আমাদের জীবনে সার্থক হয়ে উঠবে। তাই বলতেছি, যা করেছেন এতদিন আর ভুল না করে ইষ্টভীতির ঠিক 30 দিনে ঠাকুরকে দেবেন। ঠাকুর বলছে 29 দিনেও নেই না, 31 দিনেও খাই না, 30 দিনে ইষ্টভীতি আমি গ্রহণ করি। আজকে 30 দিনে যদি ইষ্টভীতি ঠাকুরকে দিয়ে আমরা চলি, আমাদের জীবনে দুঃখ দৈন্য কোনো কিছুই আসবে না, আমরা সকলেই খুব সুখে থাকবো। যাই হোক, এর পরবর্তী মা আছেন, সেই ইষ্ট প্রসঙ্গ করে আপনাদের আরও অনেক কথা বলবেন। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম।